أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان. ونشهد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مومن جو فدا نقشی کافے پائے نبی ہو مومن جو فدا نقشی کافے پائے نبی ہو او زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ او زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت
गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम मिश्को से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना मिश्को से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना कर दिल में तारुक हो मेरे आका का ज़ियारत कर दिल में तारुक हो मेरे आका का ज़ियारत एक आन में आए नबी दिखलात मदीना एक आन में आए नबी दिखलात मदीना ला इलाहा इल्लल्लाह একটু মোহাব্বত সবার চোখে ঘুম আসছে একটু জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ निगाह मोमिन से तो बदल जाती है तकदीर ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा आए मर्द खिरद तर्क मासी की ज़रूरत आए मर्द खिरद तर्क मासी की ज़रूरत अब सोहबत सालेह की सिवा कोई नहीं चारा अब सोहबत सालेह की सिवा कोई नहीं चारा मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन एक वक्त में हालाक जो अमाल है सारा एक वक्त में हालाक जो अमाल है सारा আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বিশেষ অতিথিবৃন্দ জাতির মাথার মুকুট ওরাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামা ইকরাম দূর দূরান্ত থেকে আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরাব্বিন আযম সমবয়সী কলিজার টুকরা বন্ধু আর যুবক ভাই চেনেহের কচি কাঁচা পর্দার অন্তর আলোয় মাইকের আওয়াজ শ্রবণরতা সম্মানিতা মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর যে মহান রব আমাকে আপনাকে এই গভীর রাত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে কোরআন ও সুন্নাহর বরকতি মজলিসে দোয়া কবুলের নিমিত্তে আমাকে আপনাকে আল্লাহ পাক এই মজলিসে হাজির করে দিয়েছেন রেখেছেন সেই মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে দিল থেকে মহব্বতে ইমানি আওয়াজে মুসলমানি আওয়াজে একসাথে উচ্চ আওয়াজে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি সকলে পড়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ
লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, বিশ্ব নবী, রহমাতুল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খাতামান নবিয়্যিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিই আযম, রাসূল আকরাম, রহমত আলম, নবিয়্যুল আরবিয়্যিল আজম, আফতাফে নবুওয়াত, ফখরে মওজুদাত, সাইয়্যিদুল মখলুকাত জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর। সম্মানিত মুহতারাম, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। প্রধান আলোচকের কাছ থেকে আপনারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনেছেন। আমি মাহফিলের এ পর্যায়ে আসলে মাহফিলের কেসিয়ার সাহেব জনাব মোহাম্মদ বাবুল ভাই, উনি আমাকে অত্যন্ত মহব্বত করেন। তো ওনার মহব্বতে আমি এখানে মাহফিলটা রেখেছি। তো রাস্তার ব্যাপার স্যাপার তো বলা যায় না। এখন 20 মিনিটের রাস্তা আপনার 2 ঘন্টা লেগে যায়। তো এটা তো বর্তমান রাস্তার পরিস্থিতি। হ্যাঁ, তো এই জন্য কিছু বলা যায় না। তো আপনারা অনেকে ভাবেছেন যে কি বক্তা দাবাত দিল, হুজুর আসি কি না আসে, হ্যাঁ, এরকম একটা ধারণা। ওয়াল্লাহি বিল্লাহি তাল্লাহি, আল্লাহর কসম, 1 বার 2 বার 3 বার আমি যেই মাহফিলটা নেই, মাহফিল মিস আমি করি না। আমি মাহফিল একটাই রাখি, 2টাও রাখি না, কারণ আমি মাজুর মানুষ, আমার গাড়িও নাই, লোকালে চলাফেরা করি। তো আজকে আমি মনে করেছি যে আমাকে প্রধান মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিয়েছে, 10টার পরে আমাকে আলোচনায় দেবে, এটা আমার ধারণা ছিল। আর আমি ওইরকম না যে হুজুর আমাকে কোন জায়গায় দিলেন, প্রধান দিলেন না ওই 3য় নাম্বার দিলেন না 2য় দিলেন, এটা আমি জিজ্ঞাসাও করি না। আবার আপনারা অন্যদিকে নিতে পারেন যে হুজুর তাইলে কি আপনার দাওয়াত কম। মান তাওয়াযা লিল্লাহি রাফাআহুল্লাহ, আল্লাহর কসম করে বলি, অহংকার নয়, আমার দাওয়াত কম নয়। যে হুজুর বক্তা দাওয়াত পান না বিদায় মনে হয় আপনি কোন জায়গায় দাওয়াত দিলে এটাও জিজ্ঞান না। জি না, অনেকে আছে কয় হুজুর আমার নামটা পোস্টারে মোটা কালি দিয়ে একটু, কেন কয় যাতে দেখা যায় আমি প্রধান বক্তা। কি কথা কি ভুল বললাম আমি? অনেক আছে, অনেক আছে। আমরা তো এই যে লাইনে থাকে সেই লাইনকে সে ভালো করে জব্দ করতে জানে, কথা ঠিক না? আমি তো চিনি এটা। তো আমি আবার ওইটা বলি না যে আমার ছাত্ররা আমার সর্বসঙ্গীরা বলে আপনি কয় নাম্বার বক্তা, আমি বলতে পারবো না। আমি বলি আমি বলতে পারবো না, কেন হুজুর? আমার দাওয়াত দিছে, আমি দাওয়াতে যাব। এখন ওখানে গিয়ে দেখতে হবে আমার কয় নাম্বার বক্তা দিচ্ছে। যা দেখি প্রধান বক্তা দিচ্ছে। গতকাল আমার মাহফিল ছিল ঢাকা টঙ্গীতে। সারা বাংলার মাদ্রাসার কেন্দ্রবিন্দু, মাদ্রাসার মার্কাজ, উম্মুল মাদারিস, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম, ওই মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি শেখুল হাদিস খলিল সাহেব দামাত বারকাতুহুম, উনি ছিলেন প্রধান মেহমান, নাম ছিলেন 2য় মেহমান। ঢাকা টঙ্গী 27-এ আমার পরে হজরত বয়ান করছেন। তো আমার দামাতের কমতি নেই, কিন্তু কষ্ট হলো একটাই, মানুষ তিলেকে তাল বানায় যে হুজুর মনে হয় আসবোই না। আরে কি বক্তা দাওয়াত দিলি, হুজুরকে আবো, এতক্ষণ আহে না, হুজুর তো আইবই না। তো যারা ভুল ধারণা করছেন আস্তে করে তওবা করে নেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক বুঝবার তৌফিক দান করুক, জোরে কোন আমিন। কিছুক্ষণ সময় দেবেন তো ইনশাআল্লাহ? আমি কোরআনে হাকিম থেকে আয়াত কারিমে তেলাওয়াত করেছি। ভাই কত রাত, তো এখন যা তো আপনারা ঘুমাবেন না, অনেকেই যা ঘুমাবেন না, যা কি করবেন আমিও সেটা জানি, ওই ফেসবুক শরীফ টিপবেন। কি কথা ঠিক না? ফেসবুক শরীফ নিয়ে বসবেন, কখন রাত মোবাইলে চার্জ পুরাবো, যখন 10% চার্জ আসবো তখন আস্তে করে মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে যাবো, তখন ঘুমায় যাবেন। কত ভুল বললাম আমি? একটা বললাম। তো একটা রাত যদি আল্লাহর জন্য, একটা রাতকে চক্ষুকে যদি মানানো যায়, আল্লাহ বলে ওই চোখের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। সুবহানাল্লাহ, জোরে কান সুবহানাল্লাহ। এটা আমার কথা না, নবীজি বলেন। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بكى من خشية الله حرم الله تلك العين على النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام। মায়ার নবী, বিশ্ব নবী, রহমাতুল লিল আলামিন ডাকতে বলে আমার উম্মতের দল, একটু
করে শুনে নাও, যে বান্দাগুলো রাত্রি আমার দিনের জন্য যাপন করে, আল্লাহ তাআলা বলে কোন বান্দা যদি দিনের জন্য একটা রাত্রি জাগরণ করে, চক্ষুকে একটা রাত্রি বেলায় জাগরণ, দিনের জন্য জাগরণ লাগায়, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ডাকতে বলে আমার বান্দা একটু ভালো করে শুনে নাও, ওই বান্দার চক্ষুকে আমি কোনোদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবো না। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আতিনা ফি দার দুনিয়া হাসান, আতিনা ফি দার উকবানা হাসান, ইয়া গিয়াসাল মুস্তাগীথিনা হাদিনা লান্তিখার বিল উলুমে ওয়াল গিনা। আজকে আমি কথা বলবো মানুষের দিল সম্পর্কে। কি সম্পর্কে? দিল। এই সমাজে এই মহল্লায় সারা বাংলার এ প্রান্তে ও প্রান্তে যত খারাপি, খুন খারাপি, যত রাহাজানি, যত চিন্তায়, যত বাটপারি, যত ডাকাতি, যত মারামারি, যত খুনাখুনি সব হয় যখন মানুষের দিলটা খারাপ হয়ে যায়। দিলটা যদি কারো ভালো হয়, ওই দিলটা ভালো দিলওয়ালা মানুষটা কোনোদিন খারাপিতে লিপ্ত হতে পারে না। ওই বান্দার দিলটা যদি ভালো হয়, ওই বান্দার দিল নিয়া বান্দা কখনো মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না, কারণ একটাই, বান্দার দিলটা ভালো। ভালো দিলকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। আল্লাহ পাকের কাছে ভালো দিলের বড় দাম। কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি হাদিস থেকে আলোচনা করব, কোরআন থেকে আলোচনা করব। আল্লাহর নবী বলেন, ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আ'মালিকুম, আও কামা ক্বালান নাবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। মায়ার নবী, বিশ্ব নবী, রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, এ আমার উম্মতের দল, একটু ভালো করে শুনে না। কোন বান্দা যদি ওই কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দাঁড়ায়, ওই সময় বান্দা যদি ডাক দিয়ে, আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলবে, এ বান্দা এদিকে আয়, দুনিয়াতে কোন গুনাহ করেছিলি? বান্দা যখন আল্লাহর আদালতে দাঁড়াবেন, দাঁড়াবার পরে বান্দার কোনো কথাই যেন থাকবে না। ওই দিন আল্লাহ তাআলা বান্দার হাতের দিকে তাকাবে না। ওই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত ওয়াল জালাল বান্দার চেহারার দিকে তাকাবে না, বান্দার অন্তরের দিকে তাকাবে। তাকায়া আল্লাহ তাআলা ডাক দেখবেন, দেখি বান্দার দিলটা কত ভালো। বান্দার যদি দিলটা ভালো হয়, বান্দার আমলটাও বড় ভালো হবে। আর ভালো আমলের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে ডাকটা বলবে, বান্দা আয়, এ বান্দা আজকে তোর চেহারা দেখা হবে না, আজকে তোর হাত দেখা হবে না, আজকে তোর পা দেখা হবে না। আমি আল্লাহ পাক তোর চেহারার দিকে তাকাবো না, আমি তোর দিলের দিকে তাকাইলাম, আমি তোর আমলের দিকে তাকাইলাম। আমলের দিকে তাকায় আমি আল্লাহ পাক তোর জান্নাতের মেহমান বানা দিলাম। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। जन्नत दो जुख से या रब क्या करो आरज़ू है मैं तुझे देखा करो और गिल्मा जितनी नियामत है तू सबसे बेहतर नियामत दी था।